हाँ जी बई, सत श्री अकाल साथियों। तो स्वागत आ एक बार फिर तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच। ते अज दे इस लैक्चर दे विच असीं जो मनोविग्यान साइकोलॉजी दा कंसैप्ट आ उसनूं असीं होर अगे लैके जा रहे हैं। तो कल आपां ट्रायल एंड एरर थीरी बारे पढ़िया सी। ते असीं इन्हां थीरीज़ नूं किस तरीके नाल सौखियां समझ सकते हैं, ये साडी कोशिश आ कि आसानी नाल असीं इन्हां थीरीज़ नूं समझ के इन्हां नूं पढ़ सकीए, समझ सकीए, एग्जाम दे विच क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकीए सौखे तरीके नाल, बहुत लेंथी वे तो हट के ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा पढ़ के, है ना। तां कल दे लैक्चर च असीं ट्रायल एंड एरर थीरी कीती सी ते मैनूं आस आ भी तुसीं वो सारी उस थीरी नूं समझ गए होवोगे। साडे साथियों का स्वागत आ। सोनी टहना स्टूडेंट्स आ जाओ भी जल्दी जल्दी, बाकी साडे सारे साथी जिहड़े जुड़नगे साडे नाल। ते अज आपां अज दे इस लैक्चर च आपां पढ़ रहे हैं इनसाइट लर्निंग थीरी। इनसाइट लर्निंग थीरी इनसाइट लर्निंग थीरी साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट थीरी आ। कोलर ने थीरी दिती है जी। लास्ट थीरी दे विच असीं की पढ़िया सी कि जो पहलां आपां लर्निंग बारे पढ़िया कि लर्निंग मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ, ते इह मनुख दे व्यवहार दे विच जदों परिवर्तन आउंदा तां असीं उहनूं सिੱਖਣਾ कहने आ। असीं लर्निंग दे कनसैप्ट्स पढ़े, उहदियां विशेषतावां पढ़ियां, उहदा प्रोसैस पढ़िया। उस तो बाद असीं हुण ये पढ़ रहे हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ मनोविग्यानियां ने जिन्हां ने साइकोलॉजी दे विच बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सानूं तरीके दस्से ने कि इंसान सिੱਖਦਾ किवें आ, किहड़े तरीके नाल इंसान सिੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ट्रायल एंड एरर की गल की सी। ट्रायल एंड एरर दे विच थॉर्नडाइक सानूं की कहंदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भी इंसान आ ना जो ਉਹ यतन ते भुल विधि राहीं सिੱਖਦਾ, गलतियां कर करके ਉਹ प्रैक्टिस करदा, यतन करदा, अभ्यास करदा, उन्हां अभ्यास दे विच ਉਹ गलतियां भी करदा, हर ट्रायल हर यतन दे विच ਉਹ गलतियां नूं दूर करदा जांदा ते अंत सिੱਖ लैंदा। इस थीरी चों असीं की सिੱਖਿਆ कि असीं बच्चों नूं प्रैक्टिस करवा के अभ्यास करा के सिखावांगे। ठीक है जी। आपां इहदे गुण औगण भी पढ़े कल इस थीरी दे कि जी इहदे च छोटियां क्लासां लई किहड़ी थीरी अच्छी आ, वड्डियां लई किहड़ी आ, टाइम बहुत लगदा वगैरह वगैरह। अज असीं हुण नैक्सट थीरी करन जा रहे हैं जिसनूं इनसाइट लर्निंग थीरी कहने आ जी। यह कोलर दी थीरी है जी। ये थीरी रिलेटेड टू कैग्नेटिव डोमेन आ जी। रिलेटेड टू कैग्नेटिव डोमेन आ। लर्निंग बाय इनसाइड आ जी। इन्हां चीज़ों नूं आपां समझांगे कि ये टाइटल की समझा रहे ने सानूं। लर्निंग बाय इनसाइड आ जी। ठीक है जी। एक इहदे च कंसैप्ट आउंदा होलनैस दा, संपूर्णता। होलनैस संपूर्णता। ਤਾਂ ਇਹ सब समझਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਚੰਪੈਂਜੀ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਪੈਂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੰਪੈਂਜੀ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। उस पिंजरे के टॉप ते बनानाज केलियां का एक गुच्छा टंगता। उस पिंजरे दे विच 2 बॉक्स धरते। चंपैंजी नूं भुखा रखा गया। हुण चंपैंजी जदों देखदा बनानाज नूं तां वो सोचदा कि मैं बनानाज तक किवें पहुंचा। तां चंपैंजी सोच विचार करके ये सोचदा कि इन्हां बनानाज तक पहुंचण दे लई जिहड़े बॉक्स पए ने, डब्बे पए ने, इन्हां दी मैं वरतों करदा। उहने एक बॉक्स धरिया, देखिया पहुंचिया नहीं गया,
ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕਸ ਵੀ ਧਰਤਾ, ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕਸ ਧਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਬਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਟੰਗਦਾ, ਚੰਪੈਂਜੀ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਟੀ, 2 ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਚੰਪੈਂਜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਬਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਜੁਗਤ ਲਗਾਈ, ਪਲਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ, ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਲਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਕਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਸੀ। ਕਨੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਕਗਨੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਈਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਲਨੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਹੋਲਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਲਨੈਸ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਿਆ, ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਕਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪੌੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਬੱਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਲਬ ਤਾਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਲਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਨੈਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ,
ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਤੋ। ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਹੋਲਨੈਸ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸੋਚੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀਚਰਸ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨੀਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ। ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਨਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਗੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕੈਟ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਫੂਡ। ਚੰਪੈਂਜੀ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀ ਆ? ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਬਨਾਨਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਨੀਡ, ਗੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਥਿਊਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੋਲਨੈਸ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਹੋਲਨੈਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਪੰਗਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਲੌਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਲਨੈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਪੈਂਜੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਿਕਸ, ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਫੇਰ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਫੋਰਥ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੇਬਲ ਆ, ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਬੱਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਨੈਸ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਟੀਰੀਅਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਧਰ ਲਈਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਡਨਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੰਪੈਂਜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਨਾਨਾਸ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬਨਾਨਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ, ਹਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਡਨਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਡਨਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਡਨਨੈਸ, ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਡ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਗੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੀਚਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲਨੈਸ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋ, ਸਡਨਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਪੈਂਜੀ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਪੌੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਪ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਸਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ।
ਇਨਸਾਈਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਣਨਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਲਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 2 ਟਰਮਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਰਸਾਈਟ ਤੇ ਹਿੰਡਸਾਈਟ, ਫੋਰਸਾਈਟ ਤੇ ਹਿੰਡਸਾਈਟ। ਫੋਰਸਾਈਟ, ਫੋਰਸਾਈਟ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਚੰਪੈਂਜੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨਾਨਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫੋਰਸਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਹਿੰਡਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਪੈਂਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਡਸਾਈਟ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕਸ ਵੀ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 10-10 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ, ਹਾਈ IQ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ, ਹਾਈ IQ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਹਾਈ IQ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੇ, ਜੀਨੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਹਾਈ IQ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ IQ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋ IQ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੋ IQ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋ IQ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਕੋਲਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਿਊ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਲਨੈਸ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਰਟਨੈਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਕੋ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ।